Welcome, everybody, and I am delighted to be part of this webinar. I come to you from the United States in Nashville, Tennessee. Nashville is the home of, so if there are any fans of Johnny Cash or Garth Brooks, is Garth Brooks well known in Russia? Does anybody know who that is? Artem? No? I know Johnny Cash. Okay. Итак, добрый день. Я очень рад участвовать в вашем вебинаре сегодня. И сам я из Штатов, я из Нэшвилла, из Теннесси. И если вы любители кантри, то это как раз штат для вас. Может быть, здесь фанаты Джонни Кэша или Гарфа Брукса. Не знаю, сколько он известен в России. And I could also say Taylor Swift is from Nashville, Tennessee. But this is a storytelling culture. So there are many people here in Nashville that tell stories as a way of making music very popular. Nashville is also the home of Jack Daniel's whiskey, which may be popular in Russia. And Jack Daniel's is a brand that tells stories to make its brand very popular all around the world. Конечно же, Нэшвилл — это еще родной город знаменитой Тейлор Свифт, поэтому вы видите, что в нашем городе хорошая культура рассказывания историй через песни. Также вы, наверное, знаете такой бренд, как Jack Daniel's, знаменитые виски производят тоже у нас, и, безусловно, это тот бренд, который рассказывает историю и развивает свой бренд именно через нарратив. And so today my role is to work with leaders all around the world in big companies and organizations to help them find and then tell their stories. Я же сейчас работаю с руководителями, с лидерами по всему миру. Это разные организации. Я помогаю им найти свою историю и рассказать ее правильно. There are many reasons why leaders in organizations would want to tell stories. And so I want to begin with you first by sharing with you some ideas of how stories are urgent and important in leadership work today. И на самом деле у руководителей есть множество причин, по которым им необходимо рассказывать истории, доносить информацию через истории. И сначала я хочу как раз показать вам, почему же важны истории именно для руководителей. And this is a question for Artem. Artem, should I show the slides that are in English, or should I go all the way back to the Russian slides? I don't mind using the Russian slides. Yeah, we can go for Russian slides, if you don't mind, but, folks, для всех сейчас информация, друзья, у вас в файлах, в разделе «Файлы», там сверху, есть две презентации на английском и на русском. Вы можете скачать любую из них, и, соответственно, мы сейчас пойдем по русской, потому что там скорее картинка и слово, и она такая информативная в таком плане. Поэтому всем приятного прослушивания еще раз. So we can go for Russian then. So why are leaders in organizations telling stories? One reason is for knowledge work. In organizations, there is a lot of information. And some of that information you can put into a spreadsheet. Почему же руководителям надо рассказывать в своих компаниях истории? Прежде всего, это по причине наличия огромного количества знаний. В любой компании есть огромное количество информации, и только часть ее можно прописать на бумажке. So data is easy to put into a spreadsheet, but there's other kinds of information in the organization, and that includes the difficult stuff, like wisdom and knowledge. And these things don't fit into a spreadsheet. And story is the container for this very important, very rich organizational information. Но на бумаге можно изложить какие-то данные, но это лишь маленькая толика информации. И есть огромный еще пласт очень важной информации. Прежде всего, это непосредственно именно знание, это миссия, цель компании. И история — это самая оптимальная форма для вложения такой сложной для передачи информации. So if you are a leader of a team,
and you want to create a place where people can learn, then it's a simple idea. You should be bringing your team members together to tell stories to each other. And this is the most important way to share knowledge and wisdom and what the organization has learned together. Если вы руководите какой-то командой, самый эффективный способ обмена информацией– это собираться вместе и научить ваших сотрудников, вашу команду рассказывать и делиться историями. Это эффективная возможность передать информацию и опыт и знания. Another reason that leaders tell stories is for influence. I began my career in advertising. I used to work for advertising agencies here in the United States, and I used to write TV commercials and radio commercials. Вторая причина, почему важны истории для лидеров и руководителей, это возможность влияния. Я сам начинал свою карьеру в области рекламы и писал коммерческие тексты для рекламы на телевидении и на радио. And this is something that marketing people have known for a long time. And I learned early in my career that if I tell a story, people will buy more Coca-Cola. Well, now this is an idea that many leaders have embraced also. The idea that when leaders tell stories, they can move the system forward. They can bring people together so that people will act. И на самом деле всем в маркетинге было давно понятно, что если рассказать правильную историю, то покупатели могут купить, не знаю, больше той же самой Кока-Колы. И это ровно точно так же работает и с любой компанией. История может помочь руководителю сплотить команду и заставить ее реально работать. So, Anastasia, a question for you. Perfect. Am I going too fast, or should I continue like this? Is this okay? Very good. Thank you. Today, many of my clients are technology leaders or science leaders. And scientists especially have a very difficult challenge. They work on very complicated things. And they're very good at talking to each other. But the scientists I work with in pharmaceuticals, for example, Сегодня я are not very работаю good очень at много с talking to компаниями, everybody занимающимися else. инновациями, и компаниями, занимающимися разными разработками. В том числе я работаю с учеными, и выясняется, что исследователи в основном, им есть что сказать, конечно же, и они отлично коммуницируют между собой. Но я вижу на примере своих клиентов, например, из области фармацевтики, что когда им нужно донести мысли уже свои до остальных, не вовлеченных в их профессию непосредственно, это становится сложностью. And now technology and science leaders are learning that when they tell a story about their work, it brings clarity. It helps people not only understand their work, but also become excited about their work. It creates belief so that people will support the important Те, кто science работает and в области engineering науки и work that they are техники, doing. прекрасно создают, что история помогает сделать их информацию, их знания понятными, то есть приносит ясность в их выступления. И люди таким образом, они тоже заражаются энтузиазмом ученых, они начинают верить в те или иные технологические решения или научные изыскания. Leaders are telling story to create identity and culture. And many organizations are very interested in the identity of the team and what it's like to work here. And they want to attract Безусловно, talented people лидеры to come рассказывают work for историю their еще, team. чтобы создать идентичность компании, ее культуру. Всем интересно создать идентичность команды, чтобы потом можно было рассказывать потенциальным, талантливым соискателям, каково это здесь работать, что в этом хорошего и интересного.
about ourselves. And so we must be very purposeful about telling certain А kinds of культура — это, stories. по сути, отображение всех сразу историй о наших ценностях, о том, как и почему мы работаем. This picture is, it's a picture of an organization that I work with here in Tennessee. These are friends of mine in the photo. This is an organization that helps women who used to be in sex trafficking and prostitution, helps them come out of that world of trafficking, and most of them had drug addiction as well. And now they are leaders in an organization where they're discovering their leadership. And it's a powerful storytelling organization. It's an organization that tells story about healing and growth and new opportunities. And last year, with the stories that they tell, they sold more than $2 На million фото очень US интересная dollars компания, of это their мои products хорошие here in the друзья, я с United ними States. работаю. Это компания, которая помогает людям, точнее, если быть точнее, женщинам, пострадавшим от работорговли, женщинам, которые были вовлечены в проституцию, очень часто страдали от наркомании, и это все женщины, пережившие подобные сложности, и они рассказывают истории о том, как человек может раскрыться, как он может стать лидером. Они показывают, эта история всегда изменения, роста, новых возможностей, и благодаря своим историям им удалось продать своих товаров в прошлом году на $2 миллиона. David, before we move forward, there's a question in chat. Yes, and I will type the web address. Hold on. The company is called Thistle Farms. And here we go. This is the company I work with, one of the companies I work with. And they sell beauty products, soap, makeup, Вы можете lotions, видеть ссылку body на products эту that компанию в чате. create health and wellness and beauty. Продает компания в основном это косметические средства, это мыла, лосьоны для тела, все, что направлено на красоту, оздоровление тела. Very good. And this leads me right into my next point, which is that many leaders today are telling stories for healing. And all across the United States and all over the world, there are systems that used to be together that are now separated, that are broken, and there's conflict, and there are groups that cannot using stories, because we find that when people come together, tell their stories to one another, it creates a different kind of connection. It's a more powerful connection, so that when there are separated sides that don't understand each other, the stories create understanding. И сейчас очень логично перейти к следующей причине, почему компаниям, почему руководителям и лидерам нужно рассказывать истории. Это для того, чтобы приносить в общество исцеление. Сейчас мы видим, что огромное количество целых систем, групп социальных буквально распадаются, их раздирают конфликты, стороны не могут найти общий язык. И те люди, которые выступают как миротворцы, они показывают всю силу слов, показывают силу историй. Когда люди из конфликтующих сторон, противостоящих собираются вместе и рассказывают свои истории, образуется связь, которая помогает преодолеть непонимание. And all of this work is about leadership. And this is about your leadership. And regardless of what your role is in your organization or in your life, you are a leader.
there are things that you want to create. And when we tell stories, something different happens. When we tell stories, people connect with that in a different create belief and engagement so that people will act than by telling a И все story. это про лидерство как таковое. И каждый ведь из нас — это лидер в том или ином аспекте, потому что все мы что-то создаем и хотим как-то повлиять на мир. И история — это наиболее мощный способ повлиять на других людей, потому что когда человек слышит историю, он лучше себя ассоциирует с тем, что было сказано. Любая история мгновенно помогает создать веру в сказанное, вовлеченность и, соответственно, заставляет людей действовать. And so, Artem, I would like to ask a question to all of the participants. And they can answer the question in the chat window. Yes, of course. Is that okay? Друзья, вам сейчас Дэвид задаст вопрос, готовьтесь отвечать в чате. So my question is for everybody who has joined this conversation, why do you need to tell stories? Why is this work of storytelling important to the work that you do? Just write your answers in the chat window. I will give you a few moments. I'll be quiet so you have a few moments to think. And then Artem and Anastasia, you can summarize and let me know some of the responses that are coming in. Настя, я переведу быстренько. Друзья, пожалуйста, напишите в чат, для чего вы хотели бы использовать сторителлинг и работу с историями, вот с какими задачами сейчас сталкиваетесь. Мы специально берем паузу, чтобы вы написали об этом в чат. Можете писать на русском и английском, мы подведем итог и, соответственно, Дэвиду все передадим. Если напишите на английском, Дэвид сразу сможет прочитать. David, some people are writing in English, so you can just scan through the chat. And yeah, I will be collecting the Russian responses in one comment. Mm-hmm. Oh, that's a diverse group. Очень разные ответы. Very good. Очевидно, да, что всем больше нравятся истории, чем People like нежели stories сухие факты. better than facts. Yes. We have a Я как business бизнес-тренер trainer. вижу, что ты писал про бизнес-тренинг, ты сам тоже бизнес-тренер, и я активно использую истории в своей работе. Very important for training and learning. To attract new specialists to the company. A lot of this work in the United States is coming from talent acquisition. And the idea is that in America, there's a war for talent. All the companies want the talented young people, and the young people have lots of choices. And so companies must tell stories and say, here's what we believe in. Talent will say, yes, that's what I believe as well. Кто-то писал как раз про то, что вам нужен сторителлинг для привлечения специалистов. В Америке это одна из самых распространенных областей применения сторителлинга, потому что идет, по сути, между компаниями война за талантливую молодежь. У ребят огромный выбор, и поэтому пытаются компании своими историями показать, почему нужно работать именно у них, какие у них есть ценности. Yeah. Good. Okay, I'm going to translate some theses that were in Russian. Друзья, сейчас переведу Дэвиду. Не обижайтесь, если не заметил ваш тезис. Надеюсь, что они будут. В любом случае, мы все обязательно прочитаем. So, some theses to unite the team, to tell about what I do, make complex into understandable, to successfully act in the courtroom, to find meaning and open the world more interesting than it originally seems to be, to
communicate the values of a company, which is great, to inspire hope into a team, especially today, now this is good, this is situational, to teach 7,000 employees consult in the times of a crisis, a health crisis, which is now unfolding. So, very diverse group. Спасибо большое всем, что поделились своими мнениями. Я просто перевел парочку из чата. Это, наверное, не стоит переводить. So, David, back to you. As you see, just from Thank you for these sharing. responses, that there are many, many applications for this work. И мы уже видим по чату, да, что сторителлинг может применяться в самых разных областях и по самым разным причинам. I wish we could talk about each of them. For example, somebody said storytelling for values. That's something I am very interested in because values are the how stories. Value stories say the way we do things is different and it's special and it's not like our competitors. And when we tell the how stories, we're showing the world how working with us is not the same as working with others in the marketplace. И, к сожалению, у нас нет времени, безусловно, чтобы прокомментировать все ответы в чате, но многие писали о том, что хотят использовать сторителлинг, чтобы передать ценности компании, и для меня это очень интересная сфера применения, потому что ценности — это, в принципе, важно, и это тип историй, в котором мы рассказываем, как мы работаем, рассказываем, как наша компания, чем отличается от своих конкурентов, и прежде всего, чем таким мы отличаемся, что нужно работать именно у нас, почему у нас интересно и хорошо работать. For example, there's a company here in the Artem, do you know Zappos? It's a shoe company, and they sell online. I've read about them first in your book, and thank you for the link. But yeah, we have a book, which is «Доставляя счастье». Если кто-то слышал про книжку «Доставляя счастье», поставьте плюсик в чат. Delivering happiness. Yes, Victoria is absolutely right. Yeah, I asked to post a plus if people heard about that Zappos. So good. You can see that. You can see it's coming, yeah. Do people know about the 10-hour customer service call story? No, I guess you can tell them. Go for it. So we're talking about values and the how stories. There's a famous story about Zappos that everybody in the United States knows. Zappos is an online shoe company. You can only buy their shoes by calling the phone number or by going online. There are no stores. Итак, продолжаем историю ценностей. Да? Я упомянула Zappos, которых вы, как я понимаю, многие знаете. Возможно, знаете эту историю, но я еще раз расскажу. Все знают пример Zappos. Это компания, которая продает обувь, но продает только онлайн. И вы можете позвонить им, либо заказать через интернет их обувь. One day a customer called Zappos sales line to buy a pair of UGG boots. And UGG boots are very popular boots in the United States. Are they popular in Russia as well? Artem says yes. And so the man placed his order for UGG boots. And the customer service rep said, so where do you live so we can ship these to you? And the man told her where he lived. But he said, we're about to move to Las Vegas, Nevada, which is the headquarters of where UGG Boots is. And so the sales representative said, oh, well, I live in Las Vegas. Where in Las Vegas are you moving? And so the man told her that they had not picked a house yet. They were trying to figure out where they should live. And so the customer service rep started giving him some ideas of what it was like to live in different parts of Las Vegas. Well, as they talked, they began to go deeper and deeper, and the conversation lasted for Итак, в один день клиент позвонил в компанию и хотел заказать пару ботинок
типа УГИ. Насколько я поняла, они тоже очень популярны в России. В общем, представитель спрашивает, куда доставлять товар, и клиент отвечает, что вот живет там-то, там-то, но собирается переезжать в Лас-Вегас, Неваду, где, собственно, штаб-квартира производителя УГИ находится. А представитель со стороны запуска поясняет, что сама там живет в Лас-Вегасе, и переспросил у клиента, где же он собирается поселиться. И в итоге они разговаривали еще 10 часов, потому что представитель компании рассказывала, каково это жить в разных районах Лас-Вегаса, потому что клиент на проводе, он собирался туда переезжать и еще не определился с районом. So at the end of the 8-hour conversation, the man completed his order for a single pair of UGG boots. And crazy for a salesperson to spend 8 hours with just one customer selling a single pair of boots. And that if every sales representative did that, it would be much too expensive. They could not stay in business. But if you search for Zappos online now, you will find that story repeated over and over again. And Zappos customers love that story because it says that Zappos cares about customers more than it cares about making a sale. And that story В итоге разговор длился не 10-8 часов, но все равно кто-то скажет: «Господи, это же так много, это сумасшествие, чтобы продать одну пару ботинок». Но на самом деле любые затраты здесь оправдываются, потому что если вы посмотрите в интернете и поищите, то первым делом про запас рассказывают именно эту историю. Ее, наверное, читал уже потом каждый клиент потенциальной этой компании, и для всех становится очевидным, что компания заботится именно о клиентах, о людях. Им не надо им продать больше, им важно продать то, что нужно, им важен клиент. В итоге эта ситуация, эта история принесла огромное количество клиентов в компании и миллионы долларов прибыли. Поэтому эта история – это прекрасный пример того, как компания может транслировать свои ценности и как она может влиять на тех же покупателей. And so the idea is that when you tell a story, something different happens, that people experience stories differently than they do other kinds of information. And there's even science around this. Anastasia told you the Zappos story. If you liked that story, if that story worked, then you felt a connection between me or Anastasia as we told the story. Любая рассказанная история всегда переживается иначе, и информация, переданная в ней, переживается иначе, нежели если бы вы ее где-то просто прочли или услышали эту информацию в другом формате. И у этого есть даже нейробиологическое обоснование. Нейробиологи говорят о том, что когда мы слышим историю, у нас иначе формируются связи в мозгу, отвечающие за закрепление той или иной информации. И вы, например, сейчас вы прослушали историю компании Zappos, и, по идее, если эта история была передана верно, вы должны были почувствовать некую эмоциональную связь с рассказчиком, со мной ли, либо с переводчиком. Тут уже зависит от рассказа. If we were to take a brain scan of my brain when I was telling a story, and scientists have done this. We know what our brains look like when we tell stories. If we took a brain scan of my brain, we would see that my brain is very active. When I'm telling a story, more parts of my brain are active. И, например, если посмотреть на
картоснимок мозга человека, который рассказывает историю, то мы увидим, что когда человек рассказывает историю, большее количество долей мозга задействовано в этом процессе, чем когда мы просто передаем какую-то информацию другими способами. Ученые проводили такие исследования. And then here's the fascinating part. If we also took a scan of your brain while you were listening to my story, we would find that your brain is lit up in a pattern nearly identical to the teller's brain. И что самое интересное, если при этом сделать еще сканирование мозга слушающего, то мы увидим, что волны у слушающего распределяются примерно так же. It's a very powerful connection called neural coupling. Это очень мощный тип связи, который называется в науке нейросвязывание. In neural coupling, the listener's brain changes shape to become like the teller's brain. And when it's a very moment of connection. And emotional content create this powerful neural this connection. Power connection. Most leadership communications fail to create powerful neural coupling. И при этом как работает нейросвязывание? Говорящий, по сути, синхронизирует мозг слушающего. То есть волны и сигналы в этот момент, передаваемые мозгом, они синхронизируются у говорящего и у слушающего. Но это работает только с текстами, имеющими эмоциональную составляющую. И очень часто в тех историях, которые и в тех выступлениях, которые делают наши руководители, лидеры, не хватает именно этой эмоциональной составляющей, которая бы непосредственно влияла на слушателя. And so this work around organizational storytelling is really a simple idea. We are trying to create this powerful moment of connection and bring it to more parts of your leadership. Поэтому, собственно, сторителлинг так хорошо работает в именно области лидерства, потому что, по сути, что нужно руководителю? Создать связь со слушающим. Artem, do you have any comments or thoughts about this? Oh, yeah, and I would like to share also, I would like to couple to our audience with my story. Well, actually, not mine, but that's a great piece. Thank you so much. Друзья, тоже хочу с вами поделиться историей и заодно показать не просто как рассказывать, но и как лидеру работать со своими подчиненными и с их историями на примере кейса с компании Стива Винна The Wynn Hotels. Это серия отелей в Лос-Анджелесе, один из самых популярных отелей, кстати, тоже LA. И вот в этом отеле задача Стива Винна была сделать так, чтобы несколько тысяч, по-моему, 9 тысяч его сотрудников стали настоящими амбассадорами бренда. И вот у этого Стива Винна была одна задача – сделать так, чтобы каждый из них проявлял себя как вовлеченный сотрудник и заботился о клиентах, просто превосходя ожидания. И Стив Вин, сотрудничая с группой, которая называется The Storytellers, нашел ответ на этот вопрос в, собственно, работе с историями. Что они сделали? Они начали обучать менеджеров с навыку сбора историй так, чтобы менеджеры собирали своих людей до смены и просили их обменяться ситуациями, в которых сотрудники видели или сами оказывали восхитительную, превосходящую ожидания заботу о клиентах. Одна из таких историй рассказывала о портье, который, беллбой, по сути, который через всю страну 5 часов ехал за лекарством, которое оставила пожилая пара дома. Муж с женой приехали, и муж ставил дома инсулин. И он приехал к ним в родной город 5 часов на машине, чтобы 5 часов ехать обратно, забрав этот инсулин у консьержки, по-моему, которая у них там осталась, и к 7 утра он передал этот инсулин тогда, когда было нужно. Всю ночь провел за рулем. И самое интересное, что мало того, что люди начинали говорить про эту историю, чествовать этого человека, ставить его на все плакаты,
результаты не с фразой «это хороший сотрудник», а с вот описанием полного текста этой истории. Так еще и лидеров обучили задавать простые 4 вопроса, я вам сейчас их прочитаю. Во-первых, что важного вы услышали в этой истории? Что важного? Во-вторых, есть ли у вас похожие истории или события в работе? Третье, можете ли вы сделать в своей работе что-то подобное уже сегодня? И четвертое, что вам нужно, чтобы начать это делать? Вот эти 4 вопроса – это, по сути, формула, по которой Стив Вин в своих отелях проводил обсуждения и вовлекал людей в то, чтобы они рассказывали свои истории. Он одновременно чествовал и учил лидеров обсуждать эти истории правильно. И вот за счет этого у них были потрясающие результаты. Я сейчас вопросы скину в чат. Результаты были такими, что Вин со своей сетью отелей обошел Белладжио, и у них лояльность клиентов возросла за год на какой-то лютый процент. Если кому интересно, я потом скину вам описание этого кейса. И вот это был пример истории. Это такая вложенная история. Одна про Винна, другая про его сотрудника. И вот, возможно, сейчас у вас тоже сформировалась эта связь. Я мог бы вам просто дать тезис, что, друзья, формируйте понимание, вот задайте эти вопросы, все будет хорошо. Но я предпочел рассказать вам историю. И наверняка восприятие отличалось. David, I just tell the story about the beautiful case with storytellers working at the Wynn hotels and inspiring people about working up the commitment to the customers with the storytelling work. So just to give people the idea how it works on the management level. You go on next. Back to you. Excellent. So Artem, is this a good place to pause and ask if anybody has questions? Because I do see one question in English that has come through. It's all right. Let me just comment on this one. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете писать их в чат или лучше даже в отдельное окошко questions. Вот там сверху такая иконочка с вопросом. Если есть вопросы, пишите туда. На русском или английском я переведу. Большинство будем отвечать в конце, но некоторые по ходу. So we can just answer some questions while you speak if you feel that it's the right time to answer, but I just gave the instructions for people to write the questions into a special board so we can answer them in the ending. That's fine? Yes. Yes, go on. We don't have to ask for others now. So someone asked the question, it's easier to involve people while you speak, and people see your emotions. But how do you transfer your emotions вопрос, который был задан в чате. Это вопрос по поводу того, что очень гораздо легче вовлекать людей и заинтересовывать, если непосредственно с ними разговаривать и видеть эмоции, но как же передать эти эмоции на бумаге? The answer is the process is the same. Once you understand storytelling, you will know that there are certain, put them in the story, it creates that neural coupling. And in the work that I do, I help leaders understand what are the pieces that should be part of the story so that it will be very powerful. And I know that our team does that work with his teams as well. And the things that make you effective as a spoken storyteller are the same things that you should put into your written story. По сути, процесс абсолютно тот же самый. Чем больше вы будете работать со сторителлингом, тем больше вам будет это очевидно. Есть определенные элементы, которые в равной степени хорошо работают и в устной речи, и на письме, и которые именно отвечают за это создание этого нейронного связывания. И обязательно, я всегда говорю всем своим клиентам, какие элементы должны быть обязательно в речи, письменной или устной, чтобы она была эффективной. Я уверена, Артем и его команда делают то же самое. По сути, еще раз повторяю, те же самые инструменты одинаково хорошо работают и устно, и письменно. Good. Thank you. So one of the simple ideas behind this work is that leaders should tell stories, and that story should be one of the most important structures of how you develop your teams and how you manage your business.
And again, when I do my work, and I know that when Artem does his work, very often it's bringing people together in small circles so they can face one another and tell their stories and hear their stories. And I showed a photo a few minutes ago. This is one of my sessions. As a leader, you should be bringing your people together to tell stories to each other. And I like to do this with no tables in between us so that we can fully see each other and hear one another's stories. И главная и простая мысль. Любой руководитель должен рассказывать историю. Это должен быть основной инструмент для развития компании и команды. И я, и Артем, я думаю, мы работаем одинаково. Нам главное научить руководителей, научить команду собираться вместе, сесть вот так, как здесь на фотографии показано, в круг, чтобы каждый мог видеть друг друга, видеть глаза, эмоции. И вот так собравшись, надо поделиться друг с другом теми историями, которые есть у каждого сотрудника, и послушать истории своего коллеги. Мне кажется, здесь очень важно, чтобы не было стола, чтобы не было никаких преград между говорящими и слушающими. And one organization in the United States that does this very well, I'm trying to advance my slides again. Could you advance the slides for me, Artem, to the Amazon slide? One organization that does this very well in the United States is Amazon.com. And Jeff Bezos has said that PowerPoint slides are no longer allowed in his business meetings, in his senior leadership strategy meetings. And instead, everyone has to bring stories. And so at Amazon, the top leadership sits in circles and tells stories one another, and this is how they run the company. И в Америке есть один хороший пример компании, которая особенно преуспела в сторителлинге, ее использовании. Это компания Amazon. И ее руководитель Джефф Безос пару лет назад просто запретил использование презентаций PowerPoint и ей подобных на своих совещаниях. И теперь все, кто собирается на совещание, весь топ-менеджмент должен рассказывать истории. И вот так и работает теперь компания Amazon. Here in the United States, many people have questions about this because people have heard about the Amazon story meetings and some people don't fully believe it. And there is a structure to it. So they don't just invent something spontaneously. It's very strategic. And leaders before the meeting create a narrative memo that is 6 pages long. So they identify their strategic challenge and they write it up on paper, and it has to be 6 pages long. And then they bring that story to the meeting. Все слышали в Америке историю Amazon и то, что они перешли на совещание, построенное на историях, и многие в Америке считают это просто невероятным и совершенно нерабочим. Однако надо отметить, что у Amazon есть четкая структура таких совещаний, то есть они не просто собираются и фантазируют, рассказывают истории, это стратегически очень продуманные, выверенные истории. Более того, каждый, кто должен выступить, заранее готовит историю и приносит на совещание уже как такую записку на 6 страниц, где изложена эта история. И они собираются сначала, и каждый читает эту историю. There's not a single structure for that narrative memo, but it does follow story principles. And most often, and I'll type this in the chat window, but the structure can be, in the past, it was like this, but then something happened, so now we should do this, so that the future У этих might be моментах нет like какой-то this. жесткой структуры, I'll type они that могут in быть композиционно построены по-разному, но, например, это может быть самая простая структура, что в прошлом было что-то и то-то, потом что-то произошло, и сейчас ситуация, например,
такая. И мы должны поступать так-то и так-то, чтобы в будущем мы достигли того-то, того-то. Я примерно прописал еще в чате вам. So the narrative memo does include data, but it also includes emotions. It includes experiences. It includes failures. It includes beliefs and assumptions. And leaders have a much richer conversation about the stories than they do if they were И что здесь only надо отметить, looking в таких at a нарративных PowerPoint памятках, or a безусловно, есть spreadsheet. конкретные данные и цифры, но важной составляющей здесь становятся именно эмоции. Это рассказ об опыте, о каких-то неудачах, о том, что было сделано, о том, какой именно, извините, эмоциональная составляющая. И таким образом, в итоге, после прочтения такой записки, собравшиеся, как правило, более плодотворно ведут дискуссию, потому что опираются не только на сухие цифры. So next, I would like to talk about your stories, the stories that you should be telling as part of your leadership. Before I do, Artem, are there any questions or anything that There you are would some like to questions add before we in move to the the next part? in our question box. Let me just give them to you real quick. There is a question about healing stories, an example. I guess we can leave it for later. There is a question, how can we be sure that certain stories are interesting? Like, how can we be sure about it? Then there is, well, just stop me if you want to answer any of them just on the go, if it's the right time, or we can just skip it for later. So the next one, what story can help encourage people in the current situation of isolation? Again, on healing, I guess. And the last one right now is a big problem of storytelling is that people don't feel the value of stories, and how to show leaders that storytelling is a powerful tool, even the conservative ones. So those are the questions right now. I have thoughts about all of those. There's so much to talk about. Oh yeah. Have any answers for any of those stories? For those questions, would you like to take one? Yeah, I would. Actually, я перейду на русский сейчас и отвечу с удовольствием на вопрос, а как вообще показать лидерам в организации, что сторителлинг — это сильный инструмент. Поставьте плюс в чат, если тоже задаете себе этот вопрос. Как доказать, особенно какому-нибудь топу, что вообще сторителлинг — это круто. Ага. Вижу, супер, хорошо. Тогда быстренько расскажу, какие методы. Елена, спасибо. She just typed like 100,000 pluses on this question. And смотрите, здесь есть несколько методов, которые я использую. Первый, самый простой, это попробовать сделать так, чтобы этот топ-менеджер в диалоге, да, каким-то образом порекомендовал, каким-то образом показал вам какую-то идею, доказал ее вам. Например, сделайте так, чтобы человек после разговора с вами искренне поверил, что до того, как надо браться за дело, нужно четко понимать, в чем цель того, для кого ты это делаешь. Вот без истории понимания того, почему это надо делать, достичь невозможно. Понимание будет, но не будет вовлечения, не будет ощущение, что да, так оно и есть. Я вам сейчас приведу пример истории. David, I'm just going to turn to a story real quick, which is really a nice one to prove that storytelling is powerful. That's actually a story by Paul Smith. It's from the Lead with a Story. Это история из книги Пола Смита «Мастер историй». И вот как она идет. Молодой консультант, давайте его назовем Джо, я не очень помню, как его звали. Молодой консультант Джо во время обучения на факультете юриспруденции ему дали задание по просьбе местного судьи, он должен был провести исследование зала заседания суда присяжных и понять, что влияет на эффективность этого заседания. И вот он
он со своей командой приступил к работе, потому что на кону были оценки за семестр. Это было очень серьезное исследование для него. И они проверили все. От состава зала присяжных, от того, кто там был, кто там сидел и так далее. Оказалось, что на эффективность работы зала суда присяжных влияет одна вещь, прям вот существенно на уровне цифр. Это форма стола. Если стол был квадратным, то все решения принимались быстро и были рубленными, потому что тот, кто сидел во главе стола, имел огромное решающее значение. Если не смотрели фильм «12 разгневанных мужчин», вот там примерно про это. А если стол был круглым или овальным, то решения принимались медленнее и были более соответствующими гуманным принципам, гуманистическими букве закона. И, значит, ребята прибегают к судье, говорят: господин судья, мы сейчас революционизируем с вами систему заседания суда присяжных. Судья говорит: ребята, браво, отличная работа, и с понедельника я издам указ, издает указ, и с понедельника во всех судах округа стоят квадратные столы. Потому что у судьи KPI, да, тот в измерителе его эффективности, это не качество судебного заседания, а скорость его проведения, потому что ему за это платят. Ну и ребята, естественно, получают свои пятерки за семестр, но, к сожалению, все в раздрае жутком, потому что, по сути, их, обманули, сами они себя обманули. И спустя много лет, будучи старшим маркетологом в компании Procter & Gamble, вот этот Джо рассказывает эту историю молодым маркетологам и заканчивает ее фразой: друзья, если вы начинаете маркетинговое исследование, каким бы ни был ваш клиент и как бы вы долго его не знали, всегда уточните цель заказчика. И вот сама эта фраза «всегда уточните цель заказчика», она очевидна, но вот эта история – это ответ на вопрос, почему так надо делать. Давайте так. Вообще в бизнесе, если вам надо ответить на вопрос, сколько что-то стоит, не надо рассказывать историю. Вот я часто так говорю, что вот спросили у тебя: Артем, сколько стоит тренинг? Не надо говорить: ой, знаете, был сентябрь 97-го года, листва кружилась в воздухе. Это туфта, это не надо никому. Ваша задача найти момент, когда вы как лидер должны ответить на вопрос, почему что-то надо делать или зачем что-то надо делать. И вот это отличный момент для сторителлинга. И когда вы рассказываете, например, эту историю или историю вашу, самую сильную, которая у вас есть, спросите лидера, как еще по-другому вовлечь человека в веру, заставить его поверить в то, что надо реально прояснять цель, да, или надо делать тра-та-та. Вот другого инструмента именно поверить во что-то, кроме как пережить опыт того, кто эту веру обрел сам, его просто не существует. У нас мозг так работает, Дэвид об этом уже сегодня рассказывал. Ну и второй способ – это показать многочисленные кейсы. У нас в Академии совсем скоро выйдет статья про бизнес-результаты сторителлинга. Я обязательно вам ее пришлю, всем, кто зарегистрирован на этот вебинар. Цифры очень хорошо влияют на топов, но не сами цифры, не сами по себе цифры. Да, Екатерина, спасибо большое. Кино называется «12 разгневанных мужчин». Можно посмотреть, я не знаю, оно, наверное, есть в интернете. Дэвид, that's it, I guess. Just told them a story about how can we influence the top managers into believing in storytelling. So I can pass it over to you right now, and we can move on with your story. And so I let them know this is not strange, and it's not about performing either. It's about using your brain's natural way of thinking. Story is the operating. Should I do timeout? Okay. Единственное, что бы хотела добавить, возможно, мне кажется, Артем, может, еще об этом не говорила, что я всегда пытаюсь донести для руководителей, что рассказывание истории, в этом нет ничего необычного, потому что многим, когда говоришь, что надо использовать истории в работе, они первым делом это начинают ассоциировать с историями, которые мы рассказываем детям перед сном, когда они маленькие. В Ирландии для многих слово story сразу ассоциируется с байкой, которую можно рассказать, пропустив пару пинт пива или пару стопок водки. Но на самом деле, и это я стараюсь доносить до руководителей, что рассказывание истории – это просто использование нашего естественного, самого мощного механизма получения информации и передачи информации. No, that's the story is the operating system is a great time to pause. Настя, поможешь? Very good.
So somebody asked, okay, now back on. That better? Okay, very good. Tell me if Yeah, that's not what I was talking about, and that's a great adding. Thank you so much. David, just for a sec, before you go on, can you toggle your camera off and on because you're a bit freezing on my side? Just check it for me, please. Just on and off. Oh yeah, now you're moving. Great, perfect. Yeah, just a short comment because you told us how it is in America and in Ireland. I would like to share with our participants what is storytelling regarded as in Russia. Well, my common experience, just a short one. Друзья, поделюсь с вами коротенько. Сторителлинг в России вообще тоже, ну, как и во всем мире, воспринимается как, знаете, вот мне чаще всего говорят слово сказочка. So let's continue. Someone asked for more examples of stories, and that's the question I get the most from my clients, is they say, tell me which stories I should tell. Because as a leader, not every story belongs in your leadership. Some stories for leadership are better больше than примеров others. истории рассказать. И на самом деле это самый популярный вопрос, на который я постоянно отвечаю. Мне задают мои клиенты этот вопрос постоянно. Какие истории мне надо рассказывать как руководителю, как лидеру? И очевидно, не все типы историй подходят каждому руководителю. Help leaders, I've created this resource called the Leadership Story Deck, and I've been honored to partner with our team to bring the Leadership И Story для того, Deck to чтобы Russia as максимально well. эффективно ответить на эти вопросы своих клиентов, я создал колоду лидерских историй, и для меня большая честь, что Артем подхватил эту инициативу, и теперь такая колода лидерских историй есть еще и на русском языке. The Leadership Story Deck is a deck of cards that has dozens of ideas of stories you could be telling right now about your leadership, your team, your project, or your И organization. в колоде представлены десятки примеров разных историй, которые вы можете рассказать как руководитель, как участник компании, можете рассказать для того, чтобы представить свой проект, свои ценности. I'll show you a few examples, and then I'm going to give you an exercise to help you begin to find some of the stories you should be telling И that я you сейчас might покажу not be просто пару telling yet. примеров, и потом я покажу вам, может быть, ряд примеров историй, которые, возможно, вы еще не используете в своей практике. So these are some examples of some of the cards that are in the Leadership Story Deck. And the people who would be on these calls, I thought these might be a good place to start to think about stories you tell about yourself and about your own leadership. И здесь на слайде вы сейчас видите примеры некоторых таких карт, которые есть в колоде, и некоторых типов историй. Эта история достаточно личная, потому что, мне кажется, любой руководитель должен рассказывать еще эту личную историю. The first one is a story you should be ready to tell all of the time. And we call it a leader with conviction. There's a reason I'm here. When you tell a story about your work or a project or the thing that you're selling, you should begin with a story that says, there's a reason I believe in this. This isn't just my job, but this is who I am. And then tell that story about something that happened in your past that makes you care about and believe in this product.
Первый тип истории, который, мне кажется, каждый лидер должен рассказывать, эту историю можно назвать следующим образом. Лидер, который верит, и в ней рассказывается о том, почему у вас есть причина заниматься тем, чем вы занимаетесь. Это та история, которую вы должны рассказать, вне зависимости от того, что вы хотите дальше, представить свой проект, свою команду. Эта история показывает, почему вы реально верите в то, что вы делаете. Как правило, она построена таким образом, рассказываете о чем-то прошлом, что заставляет вас сейчас по-настоящему со всей душой вкладываться в текущий проект, потому что ваша работа — это, по сути, не просто ваша какая-то должность, это часть вас. The next one is a great story to tell if you have made changes in your career. It's called The Leap. And when people start a new part of their career, sometimes they're concerned that their old experience doesn't match their new job. Well, this can be a source of power. And The Leap says, I come from a different world, and now I'm in this new world, and I bring some of that wisdom, that different way of thinking, to this new world. Еще один очень интересный тип истории — новые начинания. Он рассказывает, чаще всего он подходит в тех случаях, когда вы, например, полностью изменили свою карьеру. И очень часто, когда люди меняют сферу деятельности, они переживают за то, что их предыдущий большой накопленный опыт просто не соответствует и текущим их должности или сфере деятельности. Но на самом деле, и эти истории нам помогают с этим, они показывают, что ваш старый опыт может как раз очень пригодиться. Эта история показывает, что вы привносите с собой в новую область какой-то другой взгляд, опыт из другой сферы, который может быть бесценным. So, for example, I have a story I tell about my own work. Since I'm in leadership, people say, that's crazy that you used to work in advertising. That's a totally different field. And what I say to them is, I bring some ideas about advertising and how do you influence a marketplace so that you can move products. And taking those insights, and I bring that to leadership development. And I have a unique way of thinking about how ideas move through organizations. And so that's my leap story. I draw something from my past that brings value to what I'm doing today. И я приведу вам небольшой пример. Это реальная моя история, которую я часто рассказываю людям, потому что многие считают, что достаточно странно, как я пришел в ту сферу, в которой я сейчас работаю, в развитие лидерских способностей, в сторителлинг, при том, что у меня бэкграунд весь в рекламе. И тогда я всем рассказываю о том, что мой опыт в рекламе, где я много получила знаний о том, как влияет информация на людей, на рынке, очень помогает мне именно в работе с лидерами и с развитием лидерских качеств, потому что я прекрасно понимаю, как идеи могут влиять на компанию, как они распространяются, и это как раз вот пример истории новых начинаний, о том, как мой предыдущий опыт повлиял на мою нынешнюю деятельность. Here's another story you can tell about yourself. It's called My Setback Is My Gift. And this is a story that says that hardship or difficult things that happened to me in the past say something about my leadership today. Part of my work now is working with the American Olympics and Paralympics. And Paralympic athletes all have stories about how a snowboarding accident resulted in them becoming paralyzed from the waist down. And now they are stronger than ever as athletes. They're competing all around the world, even with paralysis. And some of them will even say, I don't love being paralyzed, but I'm glad for where I am today. So my setback, the terrible thing that happened to me, has something to do with who I am as a leader today. If you have a story like this, these can be very powerful to tell.
Еще один интересный тип истории, который можно назвать следующим образом: «Мой провал, мой дар». Это история, которая показывает, как какая-то сложность, неприятная, тяжелая ситуация, произошедшая с вами в прошлом, повлияла на вас положительно в настоящем, может быть, принесла вам даже какое-то преимущество. Например, я очень много работаю с олимпийцами и паралимпийцами американскими, и у меня они часто рассказывают именно такого типа истории. Например, есть целый ряд сноубордистов, которые после тяжелой травмы восстанавливались, но, например, так и остались частично парализованными, и они говорят о том, что сейчас, уже будучи парализованными и участвующими в Паралимпийских играх, они состязаются в не менее сложном виде спорта, и они, безусловно, несчастливы от того, что когда-то произошла с ними тяжелая травма, но они благодарны за то, чего они смогли, несмотря на это, достичь. Если у вас есть такая история, то это, безусловно, очень мощная история, ее надо использовать. And thank you. Я хотел просто прокомментировать, что прямо сейчас, на самом деле, мы проживаем с вами, друзья, в России, да и по всему миру, в том числе, ситуацию, которая очень здорово может превратиться в историю номер 16, потому что во многом, да, вот сегодняшний день можно описать одной простой фразой. Я рад, что у вас есть этот опыт, но мне очень грустно, что вам пришлось этот опыт получить лично. И вот эта фраза, на самом деле, очень хорошо описывает эту карточку. Обращайте внимание на то, как вы преодолеваете текущую ситуацию, где бы вы ни были, в корпорации или работая на себя, смотрите за теми действиями, которые вы делаете, потому что именно эти действия сегодня определят те истории, которые расскажете вы о себе завтра, и о которые расскажут о вас завтра другие люди. That's just a small memo on how storytelling lens can help us get through the tough times, because the experience we don't want to tell about is often the experience we should be telling about. Сейчас, когда мы все переживаем кризис, связанный с коронавирусом, вот моя компания, мы, безусловно, тоже переживаем очень тяжелые времена, и я уже предвижу и уже понимаю, какие истории мы будем рассказывать потом. Это будут истории о стойкости, о изобретательности. Я понимаю, что сейчас мы, как команда, мы очень сплочены и работаем все вместе, и, безусловно, мы очень сейчас работаем изобретательно, творчески, и это будут очень сильные истории впоследствии. Right now, during coronavirus, my business is doing terribly. And I'm already thinking about the stories I'm going to tell afterwards, and they will be stories of innovation and stories of resilience and how I and my team did not give up and how we became more creative than ever. Those will be very powerful stories. Четвертый тип истории, он прекрасно подойдет для всех, кто проходит собеседование, и в качестве ответа на вопрос, который часто возникает: расскажите о том, что вы делаете лучше всего, или о том, как ваш навык может что-то изменить, как ваш навык положительно на что-то повлиял. Очень часто это, по сути, история, в которой вы должны рассказать, в чем вы особенно хороши. Но большинство людей считают, что они делают что-то хорошо, это всем должно быть очевидно, или все это умеют, и они считают, что это получается как-то случайно, само собой, и стесняются об этом говорить. Но это совершенно неверно. На самом деле это не так часто. Наши навыки совершенно уникальны, о них нужно рассказывать. And this is a story, and your interviewer will ask you these questions. Tell me about a time where
if your skill is bringing clarity to very complicated topics, tell me about a time you did that. Show me what that looks like when you do the thing that you're good at doing. So first of all, you should have some awareness of what are the skills you have that are truly unique about you. Если вы знаете, что вы хорошо работаете со сложными, трудными клиентами, так расскажите об этом, расскажите историю о том, как это где-то проявилось. Или, может быть, вы отлично сплачиваете команду, так расскажите об этом. Или, может быть, у вас был опыт, и у вас хорошо получается связывать отдельные отделы компании, которые раньше не могли работать вместе. И расскажите, как вы это делаете. И это только пара примеров историй, которые есть в колоде. Это достаточно личные истории, но все очень мощные. А сейчас я бы хотела вам дать небольшое задание. Подумайте о тех историях, которые я сейчас озвучила, которые у вас на слайде. If your skill is working with difficult customers, tell us about a time that happened. If your skill is developing teams so they can become high performers, tell us about a time that happened. If your skill is reaching out across parts of the organization that are not connected and you're good at bringing them together, great. Tell us about a time you did that. Время придет, мы могли сразу их рассказать готовыми. И мы сейчас с вами должны, да, как поисковики, или кладоискатели, которые ищут слитки золота, поискать всегда истории, которые нам подойдут в будущем. And there's many more, but next I would like to invite you to spend a few minutes thinking about these stories, and I'm going to give you an exercise for this. И я вам предлагаю сейчас каждому отдельно сразу поработать с этими историями и набросать себе где-то на листке бумаги идеи тех историй, которые я вам сейчас проговорил. Что вы можете вспомнить из своего опыта подобного? Means that we are strategic about thinking about the stories we should be telling and identifying those stories ahead of time so that we're ready to tell them when the moment comes. Например, первый тип истории, лидер, который верит, подумайте, какие у вас есть, может быть, сейчас проекты, или если вы перешли на новую работу, или запускаете новый бизнес, что есть, какой опыт в вашем прошлом заставляет вас сейчас верить в эти текущие проекты, в текущую работу. In a few minutes, I'm going to invite you to work individually and quietly as you look at these four story types and just write down some ideas that come to you of stories you have that match those four story types. Существенно повлияло на вас нынешних, настоящих. И подумайте, да, четвертый тип историй, что есть такого в вашей работе, что делает ваши навыки совершенно уникальными, как это проявляется. And David, if I may, есть одна вещь, которую, друзья, я заметил, пока работал с историями именно в России. Я перевел эту колоду Дэвида, и мы попробовали ее протестировать на нескольких тренингах. Оказалось, что в России гораздо проще искать истории людям, часто бывает, не в ответ на описание истории, а в ответ на вопрос, связанный с историями. И я сейчас пришлю в чат несколько вопросов, которые могут помочь вам
лучше найти свои истории, и сейчас верну слайд, чтобы у вас было описание этих историй. David, I'm just going to return back to the previous slide so that people have the description of the Likewise, story. for the other And I three, just commented think of a on how time we when you added made a the leap questions that from help one people world of elicit their work stories to a because new they one. are great Or for think of a Russian audience. time when your setback became a source of strength. Or think of a time when you exercised your skill in the world in a way that created value. Сейчас от вас не требуется, конечно же, написать историю целиком. Ваша задача вспомнить примеры из жизни, может быть, сразу дать истории название и просто зафиксировать ее для себя, чтобы не забыть. Когда вы набираете истории, как, например, сейчас первоочередная задача — это не качество непосредственно, а количество. Набросайте как можно больше идей. Может быть, под какой-то тип истории вам сразу в голову не придет история и из личного опыта, но, может быть, на какой-то из типов вы можете сразу дать несколько разных примеров, 2-3. Пропишите. Я 2-3 минутки просто помолчу, чтобы у вас было время в тишине, и вы могли спокойно подумать над идеями для историй. So, for Друзья, this специально exercise, для don't вас try to я добавил tell the файл с entire этим story слайдом. Вы yet. можете скачать его и Instead, рассмотреть think вопросы. of an Также example of the вопросы есть story, в чате. give it a Пожалуйста, title, попробуйте and just просто write it найти down. события из вашей жизни. Пока не And прописывайте его go ahead. целиком, пока просто сосредоточьтесь на поиске и названии. Тоже помолчу. 3 минуты. About 1 more minute. Еще минутку у вас.
See if you can get one more idea. Смотрите, может быть, еще одну буквально идейку. So, let's pause that activity. Итак, And заканчивается. I'm curious about your experience. Did anybody find that to be difficult, or was it easy? What happened? И мне теперь интересно, как вам такой опыт работы? Было вам легко, сложно? You may type a few И thoughts в in the целом, chat window. Может быть, вы в чате напишите, пожалуйста. да, напиши. Tell us what you Можете так, даже кому неохота писать очень много, можете поставить цифру, сколько ситуаций вспомнилось. 1, 2, 3. Просто вот поставьте цифру. И вот. I asked people to put a number if they don't want to reflect too deeply. Like, how many stories did they remember? 20. Oh my god. 20. Yeah. Мгм. Екатерина пишет, что не так просто. Екатерина, можно поподробнее, какие сложности возникли? Можно поподробнее написать вопрос или в чат, прям попробуем ответить. Okay. I see not so many 1 and 2, but rather 3 and more. That's great. This is what I experience with my teams as well. Some people can think of 20. Most people find this difficult because we're not used to thinking about our experiences and memories as something that we want to present to our teams. So this is a new skill that has to be developed. На самом деле, когда я работаю с разными коллективами, в основном для многих это задание достаточно сложное. Есть люди, конечно, которые сразу вспоминают по 20 историй, но, в принципе, мы зачастую не привыкли рассказывать о своем опыте перед коллегами и как-то им делиться с какими-то личными историями, и поэтому это тоже своего рода нарабатываемый навык. Notice we have not talked about how to tell the story. Some people expect the work to start there. I think the most important part of the work is selection, finding the strategic stories that we should be telling that say something valuable. Once we select the stories, then the next part of the work is thinking about how to tell them Так very как вы, well. наверное, заметили, мы не начали с того, что мы проработали, как рассказывать истории. Мне кажется, это неправильно. Нужно начинать именно с поиска стратегически верных историй, которые есть смысл рассказывать, а потом уже, когда мы их отобрали, думать о том, как их верно преподнести. So I know that we only have 5 minutes left, Artum. Would you like to talk about how to tell the story, or where should we go next in our conversation? Well, I would like to make a short resume about the how to find the questions, because there is a question on how to build the question. And Анастасия asked it. Анастасия, отличный вопрос. Чтобы найти вопрос, который поможет найти историю, ну, честно, это самая сложная часть моей работы. То есть это прям вот топ. Рассказать историю несложно. Вот, я вам дам пока совет. Если вы хотите рассказать историю так, чтобы она была сильной, каждая ваша фраза должна быть ответом на один простой вопрос. Что происходило? Если вы говорите фразу, например, «я был в такой-то гостинице, и вот я выхожу из номера», это история, и она чувствуется как история. А если вы говорите фразу «наша команда молодая, инновационная», вы разрываете эту цепочку, у людей пропадает вот это нейросвязывание, о котором говорил Дэвид сегодня, и пропадает это ощущение. Запомните, отвечайте на вопрос, что происходило в прошлом. Это ключевой вопрос. А чтобы задавать себе вопросы, это немножко сложно бывает, но... запомните, в вашем вопросе никогда не должно быть слова «почему», и очень редко должно быть слово «как». Как правило, это должен быть вопрос, который начинается с фразы «вспомните случай, когда» или «расскажите о моменте в вашей жизни, который». Да, то есть вот спрашивайте не о
интерпретациях, типа, как мне построить команду, или почему люди от меня уходят, или там, как мне научить кота не убегать ночью, да, а расскажите мне о случае, когда. Это ключевой момент, и на самом деле это очень сложная штука, но вот если вы научитесь про случай спрашивать, будет гораздо проще. David, I just reflected on some questions that were in the chat. Let me just read out to you the questions that are there, left there. Maybe we could reflect on some of them, and like for 2 or 3 minutes. So there was a question on an example of a healing story. There was a question on how can we be sure that a certain story is interesting. There was a question on which story can we tell right now to inspire people and encourage them through tough times. So maybe one of those 3. No, it's. Do you have a choice of which one I should answer? They're all good. Since we're all in coronavirus and we're all experiencing this Мы сейчас все связаны одной темой. Это, безусловно, преодоление коронавируса и сложностей, связанных с ним. I'll let Anastasia translate. Mm-hmm. So about a time that the team didn't quit, that the team changed quickly. Tell me about a time that the team during coronavirus did something creative. Tell me about a time you took your offerings and you made them available in a new way because of может быть, ваша coronavirus. команда себя These are повела all особенно креативно, resilient чтобы решить stories that can be какую-то very проблему, powerful to связанную tell. с изменением течения бизнеса из-за коронавируса. Или, может быть, вы как-то по-другому стали предоставлять свои услуги. Это очень интересные и мощные истории, которые у нас сейчас у всех есть. And the story can be personal. It can have emotions in it. One of the stories I'm telling right now is I'm having to learn how to take my classroom program, because I work with people, I fly to Moscow and I work with leaders in the room. I have to learn how to turn that into an online program. Well, I have had some fear about that. And I have some beliefs that what I do doesn't work online. And I've had to confront my own beliefs and say, how can I be more creative? Now that my clients are saying they want me to show up online, how can I be resilient and get past that fear and deliver my offerings in a new way? And now that I'm doing that, I'm discovering many new ideas that I'm very excited Я привык, about. что я работаю с людьми очно, я готов прилететь в Москву или в другие страны, чтобы очно провести свои занятия. И у меня была куча страхов, связанных с переносом моих занятий в онлайн, потому что у меня были свои собственные стереотипы, я был уверен, что это не будет так же эффективно работать, и, по сути, мне пришлось бороться с собственными страхами, с самим собой, со своими внутренними установками, преодолевать, потому что я видела, что мои клиенты хотят, чтобы я с ними работал, пусть иначе, и сейчас для меня каждый день, по сути, открытия, я вижу, что могу эффективно и работать совершенно в непривычной для себя сфере, которая для меня раньше была закрыта. Okay, perfect. Let me just grab one question from the question box. Как убедиться, что определенная история интересна для аудитории? To be certain that the story is interesting. Мой подход к этому, давайте так, если эта история пропущена через вас, она ваша личная, и вы подаете ее только отвечая на вопрос, что происходило, она всегда будет интересной, если перед рассказом вы зададите себе один простой вопрос. Что получит моя аудитория после моей истории? Какую преграду они смогут преодолеть в своей жизни благодаря тому, что я рассказал им эту историю? И этот подход, он меняет ваше восприятие своей истории, вы начинаете рассказывать не для себя, а для другого, и ваше влияние усиливается многократно.
Поэтому в этом ключе всегда задумывайтесь о том, что вы даете своей аудитории. Рассказчик — это такой человек, который на самом деле существует для других, поэтому нам с Дэвидом сейчас так тяжело, потому что нас, ну, по сути, лишили одной из возможностей помогать миру, но вот мы оба с ним перестраиваемся, кто как. Кто-то в онлайн-курс, кто-то еще как. Поэтому запомните, что ваша история всегда будет интересной, если вы думаете о том, чтобы она была интересной для других, и задаете себе этот вопрос. Artem, I've only been in Moscow one time. That was last year. And I had an opportunity to hear the stories of innovation that are happening in Russia and the stories of entrepreneurship. And it was a very exciting time. And it was especially Прежде всего, хотела бы сказать спасибо. Спасибо за то, что все уделили время. И, конечно же, спасибо Артему за замечательное самоделирование. Я, на самом деле, всего лишь один раз пока был в Москве в том году, и я услышал тысячи интереснейших историй. Эти истории всегда были инноваций, инновационных изменений, которые происходят в России, в том числе в области предпринимательства. И, конечно, для меня отдельным открытием была именно та работа, которую проводит Артем в России по сторителлингу, и если вы хотите оставаться в курсе дела, вам интересен сторителлинг, то я вам всячески вас призываю следить за тем, что делает Артем и его команда. Because the work that you are doing to bring storytelling to Russia is very exciting. And anybody who would like to remain in this conversation and learn more, I hope that you will explore more of the work that Artem is doing. Much, David. It was a real pleasure, and I mean, I'm so honored from the moment that you've come to Russia to eat some vareniki with me and to host a great training. That's really my pleasure for working with you. Thank you so much. Спасибо всем еще раз огромное. Остаемся на связи, друзья. Добавляйтесь в Facebook. Дэвид Хатчинс — это Дэвид Хатчинс, а Артем Мушин-Македонский — это Артем Мушин-Македонский. Нас там так и зовут. Спасибо всем еще раз огромное и до новых встреч.